All right. Good morning, everyone. I hope you all are hale and hearty. I would like to share the screen now. Can you all see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Okay. In the last class, I started discussing the themes of William Shakespeare's Macbeth. I discussed two themes in the last class. Today, I would like to finish the discussion on themes, especially regarding William Shakespeare's Macbeth. So, this is another theme, the difference between kingship and tyranny. Kingship and tyranny. In Macbeth, we have a king. Who is the king? Duncan is the king, king of Scotland. So, Duncan is called king, but Macbeth kills Duncan and Macbeth becomes the king of Scotland. But we cannot call Macbeth a king because he is a murderer. He is not a king. Actually, he is a tyrant. 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 Tyrant means a brutal leader, an autocrat, a despot. In Bangla, we can call him স্বৈরাচার। স্বৈরাচার, যাকে ইচ্ছে খুন করছে, যাকে ইচ্ছে অত্যাচার করছে। তো ম্যাকবেথকে আমরা রাজা বলতে পারি না। ম্যাকবেথ আসলে রাজা নয়। ডানকেনকে সরিয়ে সে রাজা হয়েছে, কিন্তু আসলে তাকে সত্যিকার অর্থে রাজা বলা যায় না। সে অত্যাচারী। The model king offers the kingdom an embodiment of order and justice. So normally what happens? A good king always thinks about the safety of the kingdom, safety of the people, and a good king does not do anything wrong. He is always helpful. For example, Duncan was a good king, a model king. Model মানে আদর্শ। ডানকান স্কটল্যান্ডের আদর্শ রাজা ছিলেন। Under him, subjects are rewarded according to their merits, as when Duncan makes Macbeth Thane of Cawdor after Macbeth's victory over the invaders. So a good king knows that a great soldier should be awarded, should be rewarded. A great soldier deserves appreciation, deserves praise. That is why Duncan makes Macbeth the Thane of Cawdor after Macbeth successfully fought against against the attackers from Norway and Ireland. রাজা ডানকান, দেখো, রাজার দায়িত্ববোধ, উনি রাজা ডানকান ভালো করেই জানতেন যে সৈনিকরা অসাধারণভাবে লড়াই করে দেশকে বাঁচালে অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে, পুরস্কার দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে। তা না হলে সৈনিকরা কি তোমার পজিটিভলি ইন্সপায়ার্ড হবে না, পজিটিভলি মোটিভেটেড হবে না। ওদেরকে উৎসাহ দিতে হবে, পুরস্কৃত করতে হবে, নতুন নতুন পজিশন দিতে হবে। না হলে তারা
কাজ করার কোনো উৎসাহ পাবে না, তাদের মন খারাপ হয়ে থাকবে। তো ডানকান কি করলেন? ম্যাকবেথ যখন স্কটল্যান্ডকে আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ের অ্যাটাক থেকে বাঁচালেন, ডানকান কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। ডানকান খুশি হলেন যে ম্যাকবেথ চমৎকার কাজ করেছো, তোমাকে আমি কর্ডরের থেইন বানিয়ে দিলাম। ইউ আর দ্য নিউ থেইন অফ কর্ডর। সো ডানকান ইজ এ মডেল কিং। ডানকানের মধ্যে হিংসা নেই, যার যা যোগ্য তা দিতে হবে। But Macbeth, when Macbeth becomes the king of Scotland, what happens? There is disorder, there is chaos to Scotland. Duncan যখন রাজা ছিলেন, when Duncan was the king of Scotland, everything was orderly, everything was going on smoothly. চমৎকার ভাবে চলছিল সব, ডানকান যখন রাজা ছিলেন। But when Macbeth became the king, everything became upside down. সব উলট পালট হয়ে গেল, এলোমেলো। And this disorder or chaos is expressed in the bad weather and bizarre supernatural events. So in Macbeth, we also see, especially when Macbeth becomes the king, then the weather most often becomes bad and there are supernatural activities. ম্যাকবেথ রাজা হওয়ার পরে ওয়েদার দেখা যাচ্ছে খারাপ থাকতো, আর প্রায়ই ভৌতিক কর্মকাণ্ড ঘটতো। যেমন ম্যাকবেথ ব্যাংকিউর ভূতকে দেখছে, লেডি ম্যাকবেথ হাতে রক্তপাত দেখছে, রক্ত দেখছে সব সময়। তো তোমাদের কি মনে হয় এই ব্যাপারগুলো কি কি ইঙ্গিত করে যে স্কটল্যান্ড খুব ভালো অবস্থায় আছে? ম্যাকবেথ যে রাজা হলো, স্কটল্যান্ড ভালো অবস্থায় আছে, নাকি স্কটল্যান্ডের সার্বিক অবস্থাটা যে খুব খারাপ এটা ফুটে উঠছে এই যে খারাপ ওয়েদারের মাধ্যমে এবং ভৌতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে? হ্যালো, শুনছো তোমরা? জি স্যার, শুনতেছি। Yes, sir. তাহলে কি বললাম যে খারাপ আবহাওয়ার মাধ্যমে আসলে কি প্রকাশ পাচ্ছে? পুরো স্কটল্যান্ডের অবস্থাই খারাপ, সেটাই মানে সিম্বলিক্যালি প্রকাশ পাচ্ছে নাকি, সিম্বল হিসেবে ভৌতিক কর্মকাণ্ড ঘটছে, তার মানে সবকিছু এলোমেলো। আগে ডানকান যখন রাজা ছিলেন সবকিছু গোছানো ছিল, সুন্দরভাবে চলছিল দেশ। ম্যাকবেথ যখন রাজা হলেন অন্যায়ভাবে সবকিছু কেমন যেন অগোছালো, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, এলোমেলো। And Macbeth, as a king, he offers no real justice. He offers no real justice. And he wants to murder. He wants to murder, those he sees as a threat. যাদেরকে তার হুমকি মনে হয় সে অর্ডার দিয়ে দিয়ে হত্যা করাচ্ছে। তার বন্ধু ব্যাংকিউকে হত্যা করাচ্ছে, ম্যাকডাফের ফ্যামিলিকে হত্যা করাচ্ছে। So Macbeth is so cruel. Next theme is guilt. Guilt. What is guilt in Bangla? বাংলায় guilt মানে কি? দোষ। দোষ, guilty, দোষী, guilt. Macbeth's guilt about murdering his king Duncan and ordering the murder of his friend Banquo
causes him to have guilty hallucinations. I have already told you. When Macbeth has done something wrong by murdering Duncan, then Macbeth starts, seeing things, starts seeing ghosts. Macbeth ভূত দেখতে শুরু করলো, ভৌতিক কর্মকাণ্ড দেখতে শুরু করলো। এবং সেটা কেন? কারণ সে মনে মনে সে সে যে দোষ করেছে এটাই তার প্রমাণ। মানে তার বিবেক তাকে hallucinates. That means she also sees blood in her hands. She always sees blood in her hands. And at one stage, she becomes mad and she dies. এক সময় লেডি ম্যাকবেথ মানে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যান, উনি পাগল হয়ে যান এবং পরে মারা যান। The fact that both the characters suffer torment. Torment means pain as a result of their actions suggests neither Macbeth nor his wife is entirely cold-blooded. That means this is a very important observation here. Macbeth and Lady Macbeth, they suffer mentally after committing the crime, after murdering Duncan. ডানকেনকে হত্যা করার পর ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথ মেন্টালি মানসিকভাবে কষ্ট পেতে থাকেন। আচ্ছা, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বলতো? তার মানে কি ওনারা আসলেই খুব খারাপ মানুষ, নাকি ভালো মানুষ লোভে পড়ে অন্যায় করেছে, এখন বিবেকের দংশনে কষ্ট পাচ্ছে যে কি করলাম? কিছু বলো তো। হ্যালো, are you listening? Hello, are you there? Yes, sir. তো আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও কেউ, যে ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথ ওনারা কি আসলেই খারাপ মানুষ, নাকি ভালো মানুষ ওই লোভে পড়ে ভুল করেছে, যেমন আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম? Sir, is it? আপনি যে রুবায়েত, মানে অনেক বেশি কিছু পাইতে গিয়ে স্যার মানে ভুলটা করে ফেলছে, আসলে ওরা খারাপ ছিল না স্যার, এখানে গ্রেট কাজ করছে। right. You see, there are some murderers in the society who keep on murdering people and they don't feel guilty. অ্যাম্বিশনটার জন্য স্যার, মানে খুব বেশি অ্যাম্বিশনটা মানে খারাপ হয়। Yes, Rubaiyat, you are right. As I am saying, in the society, there are some murderers who keep on murdering and they don't feel guilty. অনেক মার্ডারার আছে না, খুনি, যারা একটার পর একটা খুন করে কিন্তু কোনো কিছু যায় আসে না তাদের, মানে কোনো মানে গিল্টি ফিলিং হয় না তাদের। বিবেকের যে দংশন সেটা হয় না, ওদের মনে হয় কি হয়েছে, সমস্যা নেই, হ্যাঁ ব্যাপার না। বুঝতে পারছো? Yes, sir. So they are called cold-blooded murderers. Cold-blooded murderers. They murder and
they don't care. Nothing happens to them mentally or physically. They behave like normal people. কিছু খুনি আছে, খুন করে কিন্তু দে রিল্যাক্স, তাদের কিছুই যায় আসে না, মানসিক কোনো কষ্টেও ভোগে না। ওরা হচ্ছে খারাপ মানুষ। দোজ মার্ডারার্স আর ব্যাড পিপল, এক্সট্রিমলি ব্যাড পিপল। বাট ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথ, দে মার্ডার ডানকেন, বাট they feel guilty. When they feel guilty, they start suffering from mental problems. It means that they are not extremely bad. They are not cold blooded. ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথ একদম তাদের স্বভাব যে খারাপ, স্বভাবতই খারাপ তা না। Because of their high ambition, they have made a huge mistake. Anyways, they commit terrible crimes, but they know they have done something wrong. As Lady Macbeth says, what is done cannot be undone. যা হয়েছে সেটাকে তো আর বাতিল করা যাবে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে। What is done cannot be undone. But her guilt continuously tortures her. ওনার যে দোষ, মনে মনে যে দোষটা বসে আছে, দোষের অনুভূতি, স্যার সেটা ওনার প্রবলেম হচ্ছে এটাই স্যার যে exactly করছে। exactly Lady Macbeth is regretting in her mind. কষ্টটাকে দূর করতে পারছে না মন থেকে, এই জন্যই তো she is suffering from mental problems. She is hallucinating. হ্যাঁ, এই যে এমন কিছু দেখছে যেটা আসলে নেই। হ্যালুসিনেশন। তুমি যদি এমন কিছু দেখো যেটা আসলে নেই, তোমার চোখের সামনে যদি তুমি একজন মানুষ দেখো, আসলে সেই মানুষটা নেই, তার মানে তোমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। সো ম্যাকবেথ হ্যালুসিনেশনে ভুগছে, লেডি ম্যাকবেথ হ্যালুসিনেশনে ভুগছে। তার মানে হ্যালুসিনেশনে ভোগা মানে মানসিক রোগ, mental problem. So Lady Macbeth and Macbeth are suffering from mental problems. Macbeth kills Duncan, but he also kills Banquo and Macduff's family members. So he wants to remain the king. That is why he keeps on murdering innocent people. ম্যাকবেথ নিজের দোষ ঢাকতে বা নিজের রাজত্ব বা রাজা থাকতে, যে আমি রাজা থাকবো, সে যেন রাজা থাকতে পারে, সে একে খুন করছে, ওকে খুন করছে, তার পথের কাঁটা দূর করছে। বাট লেডি ম্যাকবেথ, she becomes insane, and finally she becomes insane means she becomes mad, and finally she commits suicide. উনি আত্মহত্যা করেন শেষে। Children is another important theme in this tragedy. The loss of children is an important theme in the play. Loss of children. Macbeth and his wife, Macbeth and Lady Macbeth, do not have any children. But once Lady Macbeth says that, says how tender it is to love the babe that milks me. This line suggests that the Macbeths may have lost a child. So there is no clear-cut reference
whether Macbeth and Lady Macbeth had any child or not. ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের সন্তান ছিল এরকম কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা এখানে পাই না, কিন্তু একটা লাইন আছে, লাইনটা এরকম, how tender it is to love the babe that milks me. This line shows that maybe Macbeth and Lady Macbeth had a baby, and maybe the baby died, when it was, maybe after being born. After being born, maybe the baby died. তো এই লাইনটাই প্রমাণ হয় যে হয়তো ওনাদের একটা সন্তান ছিল, অল্প বয়সেই একদম শিশু অবস্থায় হয়তো মারা গেছে, তবে ক্লিয়ার না। হ্যাঁ, সিমিলারলি Macduff mourns the children Macbeth ordered. Macduff mourns the children Macbeth ordered to kill, and uses the memory to spur him on to victory against their killer. Macduff, Macduff, his wife and his children are murdered by Macbeth, especially because of Macbeth's order. ম্যাকবেথ আদেশ দিয়ে তার সৈনিকদেরকে বলেছেন, ম্যাকডাফের পুরো ফ্যামিলিকে নিশ্চিহ্ন করে দাও, হত্যা করো সবাইকে। So the importance of children is also a significant theme in Macbeth. ম্যাকবেথ নাটকে শিশু, সন্তানের গুরুত্ব, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ থিম বা টপিক। Another vital topic is the fall of man. The fall of man. The ancient Greek idea of tragedy concerned the fall of a great man, such as king, from a position of superiority to a position of humility on account of his ambitious pride or hubris. In Greek tragedy, you studied Sophocles' King Oedipus. Do you remember, Rubaiyat? Sweetie, মনে আছে? Yes sir, Oedipus. সফোক্লিসের কিং ইডিপাস রাজা ছিলেন, একদিন হুট করে নিজে একদম নিঃস্ব হয়ে গেলেন, ওনার চোখও নষ্ট হলো, নিজেই নষ্ট করলেন। মানে কোথায় রাজা, স্যার ওটাতে সে নিজেও অনুতপ্ত হয়। কোথায় রাজা ছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে উনি ফকিরের মতো হয়ে গেলেন, তাই না? জি স্যার। তো similarly like King Oedipus enjoys his kingship, he has everything, but one day he discovers that he has married his own mother, then he blinds himself, then he loses everything, his kingdom, his reputation, his image, and he becomes like a beggar. তাহলে একদম উঁচু অবস্থায় ছিল, সবকিছু নিজের আয়ত্তে, পাওয়ার, মানি, সবকিছু নিজের আয়ত্তে, হঠাৎ করে এমন ঘটনা ঘটলো যে সব হারিয়ে নিঃস্ব ভিক্ষুকের মতো, ফকিরের মতো হয়ে গেল। ম্যাকবেথের অবস্থা অনেকটা তাই না? জি স্যার। ম্যাকবেথের অবস্থা অনেকটা তাই। ম্যাকবেথ is enjoying his what should I say, his position as a Thane. Then Duncan makes him the Thane of Cawdor also.
So he has all the blessings from Duncan. He is doing great. ম্যাকবেথ সৈনিক হিসেবে সবার সম্মান পাচ্ছে। ডানক্যান তাকে নতুন একটা দায়িত্ব দিল খুশি হয়ে। এভরিথিং ইজ গ্রেট, বাট his ambitious pride or hubris destroys him. His ambitious pride or hubris destroys him. And what happens in the end of the drama? So as I'm saying, the fall of man. So who has fallen? Duncan has fallen or Macbeth has fallen? ম্যাকবেথ স্যার। Macbeth has fallen. পড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে তুমি তুমি নিঃস্ব হয়ে গেলে, তুমি সব হারালে। The fall of man, like Adam and Eve also fell, right? আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালামও মানে স্রষ্টার চোখে পতিত হলেন না, সব হারালেন কি না? Adam and Eve also lost paradise. Do you remember John Milton's Paradise Lost? Yes, sir. Adam and Eve Yes, sir. lost the paradise. So Macbeth also lost everything. So after Macbeth, who becomes the king? Malcolm becomes the king. Who is Malcolm? Do you remember? Malcolm কার ছেলে? ওই যে রাজা ছিল, রাজা ডানকানের ছেলে। Malcolm is the son of the late king Duncan. প্রয়াত রাজা ডানকানের ছেলে ম্যালকম। Alright, so Macbeth shows elements that reflect the greatest Christian tragedy of all, the fall of man. I have already discussed however, as Adam and Eve, they committed a sin and God punished them. But there was a ray of hope that Jesus Christ will come to earth and he will take all the sins of humanity on his shoulders. And one day, everyone may go to heaven. আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম পাপ করলেন, ভুল করলেন, স্বর্গে ছিলেন, কিন্তু ওই যে গাছের ট্রি অফ নলেজ, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে ওনারা স্বর্গ হারালেন। কিন্তু তারপরেও ওখানে কি দেখতে পেয়েছি আমরা প্যারাডাইজ লস্টে? যে এক সময় পৃথিবীতে যীশু খ্রিস্ট আসবেন। যীশু খ্রিস্ট সবার পাপ, সব মানুষের পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে নেবেন, সবাই পাপ মুক্ত হবে এবং সবার স্বর্গে যাওয়াটা সহজ হবে। স্যার যে আদম এন্ড ইভের সন্তান আসবে বলছে যে ওরা মানে ওদের পাপটা করবে। ওখানে এমন ছিল যে যীশু খ্রিস্ট এক সময় আসবেন, আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম তো পৃথিবীতে এলেন, তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম, হ্যাঁ, মানুষ কি বলবো, মানুষ বাড়তে লাগলো, মানুষ ছড়িয়ে যেতে লাগলো সারা বিশ্বব্যাপী। তো অ্যাডাম এবং ইভকে ওখানে বলা হয়েছিল কিভাবে? সরাসরি না, একটা দিবা স্বপ্নের মাধ্যমে, ডে ড্রিম, দিবা স্বপ্ন। আদম আলাইহিস সালাম ওনার চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন এক সময় যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে আসবেন
যীশু খ্রিস্ট এসে উনি সবার পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে নেবেন, তারপরে স্বর্গে যাওয়াটা সবার জন্য সহজ হবে। ওই আশা নিয়ে আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম মনের কষ্ট অনেকটা ভুলে গিয়েছিলেন, যে যাক, একটু কষ্ট হলেও একসময় আবার আমরা স্বর্গে যেতে পারবো। তো ম্যাকবেথের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ম্যাকবেথ কি নরকেই যাবে, নাকি তারও কোনো আশা আছে, যে স্বর্গে যাওয়ার আশা আছে? কিন্তু তো হপ করতেছে, মানে অনুতপ্ত হয়ে। In Macbeth, now the king Macbeth, yes, he feels guilty, but he has not stopped doing wrong things. His mind is guilty, okay, but he is not stopping guilty things. তার মন ঠিক আছে, মনে তার দোষের অনুভূতি আছে, যে ভুল হয়েছে, দোষ হয়েছে, মনে সে বুঝতে পারছে, কিন্তু সে কি আসলে ভুল করা থামিয়েছে, নাকি একটার পর একটা খুন করেই যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার। সে কিন্তু খুন করেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, এনিওয়ে, the Christian, according to Christianity, even Macbeth has a chance, to go to heaven. As this line justifies, Macbeth is not entirely beyond redemption in heaven. That means even if God wants to forgive, he can forgive anyone. স্রষ্টা ক্ষমা করতে চাইলে তো যে কাউকে করতে পারেন, তাই না? Okay, so fortune, fate, and free will. This is another theme. Fortune, fate, and free will. Now, what is fortune? What is fortune? স্যার ভাগ্য। Wheel of fortune, ভাগ্যের চাকা। ফরচুন ভাগ্য, হুইল অফ ফরচুন ভাগ্যের চাকা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। মানে কি? ফরচুন মিন্স চান্স, ফরচুন অলসো মিন্স চান্স। It is also called wheel of fortune, ভাগ্যের চাকা। ভাগ্যের চাকা কি? One could rise to the top of the wheel and enjoy the benefits of superiority. আচ্ছা, চাকা তো দেখেছো, চাকা তো সবাই চেনো। হ্যালো, জি স্যার। মনে করো চাকা ঘুরছে, ঘুরে ধীরে ধীরে ঘুরে একটা পর্যায়ে কি বলবো, মনে করো চাকার সাথে আমি একটা কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিলাম চাকায়, চাকা ঘুরছে ধীরে ধীরে। কাপড়ের টুকরোটা কোথায় আসবে বলো তো? এক সময় একদম উপরে আসবে না, ঘুরতে ঘুরতে? জি স্যার। উপরে আসবে। আবার যখন চাকাটা ঘুরতে থাকবে, আবার ওই কাপড়টা আস্তে আস্তে একদম নিচে চলে যাবে না? জি স্যার। তাহলে চাকাটা যখন ঘুরতে ঘুরতে, মনে করো কাপড়টা হচ্ছে একজন মানুষ তার লাইফে কি সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে নাকি?
তার সবকিছু ঠিকঠাক, সফলতা আছে, হ্যাঁ, অর্থ আছে, সুখ আছে, তাই না? Yes, sir. কিন্তু চাকাটা যখন আবার ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, ওই কাপড়টা একদম নিচে চলে আসে। মানে মনে করো ওই মানুষটাও একদম নিচে চলে আসে। তার মানে কি নিচে চলে আসা মানে কি? আগের মতো ভালো অবস্থানে আছে নাকি এখন কষ্টে দুঃখে তার ভাগ্যের চাকা এখন আর তার পক্ষে নেই নাকি? জি স্যার। জি স্যার। তো লাইফটা হচ্ছে এমন হুইল অফ ফরচুন। লাইফ ইজ লাইক এ হুইল অফ ফরচুন। Sometimes you feel happy, sometimes you have everything. For example, Macbeth has everything, then Macbeth has nothing. ম্যাকবেথের সবই আছে, he is enjoying the wheel of fortune, but at one stage he loses everything. এক সময় সে সবই হারায়, সে তার ওয়াইফকে হারায়, সে তার নিজের জীবন হারায়, মান সম্মান হারায়। বুঝতে পারছো? তাহলে লাইফ ইজ লাইক এ হুইল অফ ফরচুন। Sometimes you are at the top, sometimes you are at the base of the wheel. Then fate. Example, Sophocles in King Oedipus. Sophocles was fated. It was his destiny, uh, that one day he would murder his own father and marry his own mother. তাই না? সফোক্লিস একসময় তার বাবাকে হত্যা করবে, মাকে বিয়ে করবে। এটা কি তার ভাগ্যে ছিল না? ফেট? জি স্যার, এটা তো ইচ্ছাকৃতভাবে করে নাই, ভাগ্যে ছিল। তার মানে ফেট ফিক্সড কি না? ফিক্সড। ফেটটা ফিক্সড কি না? ফিক্সড মানে এটা হবেই। ফিক্সড বাই গড। Fixed by God. So, in Macbeth, the three witches represent this influence. The play makes an important distinction. Fate may dictate what will be, but how that destiny comes about is a matter of chance. Chance of man's own choice or free will. Yes, the witches say that Macbeth, you will be the Thane of Cawdor. Macbeth, you will be the king of Scotland. Banquo's descendants will be the next kings of Scotland. ওই ডাইনিগুলো বলে যে ম্যাকবেথ তুমি কডরের থেন হবে, তুমি স্কটল্যান্ডের রাজা হবে, ব্যাংকিউর বংশধরেরা এক সময় স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। তো এই যে কথাগুলো বলে তখন আমাদের কি মনে হয় যে এটা মনে হয় তার ভাগ্য, এটা মনে হয় হবেই নাকি? ফেট। হ্যালো, এসব মনে হয় ম্যাকবেথের জীবনে ঘটবেই, এরকম মনে হয় না আমাদের? Yes, sir. বাট কিন্তু স্যার ও তো ইচ্ছাকৃতভাবে করতেছে ওর অ্যাম্বিশনের জন্য, ওর একটা লোভ ছিল। Exactly, Rubaiyat, you are right. So the thing is, Macbeth has a free will. Free will আছে কিনা তার? Free will. আমি চাইলে করব, আমি চাইলে করব না, এটা আমাদের আছে কিনা? এই ক্ষমতা আমাদেরকে দিয়েছেন কিনা স্রষ্টা? হ্যাঁ স্যার। এখন আমি ম্যাকবেথকে বলা হয়েছে তুমি রাজা হবে। তো ম্যাকবেথ যদি বলতো না আমার রাজা হওয়ার দরকার নেই, আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি হ্যাপি। লেডি ম্যাকবেথকে যদি বলতো তুমি এসব আজে বাজে কথা আমাকে বোঝাবে না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি দ্য কিং, আই এম হ্যাপি উইথ হোয়াট আই হ্যাভ, আমার যা আছে আই এম হ্যাপি, সো লেডি ম্যাকবেথ প্লিজ ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স মি, এরকম বলতে পারতো না সে? হ্যাঁ স্যার, বাট ওর ওয়াইফ কিন্তু ওকে মানে আরো রিকোয়েস্ট মানে ইন্সপায়ার করছে যে এটা করার জন্য, করো। ওয়াইফ
ইন্সপায়ার করেছে। কিন্তু ম্যাকবেথ যদি বলতো না অসম্ভব, আমি এটা করব না, তার ফ্রি উইল আছে যে আমি এটা ফ্রি উইল মানে তার তো নিজের একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, তাই না? সে যদি বলতো আমি এটা করব না, তাহলে কি এই এই ঘটনাগুলো ঘটতো? লেডি ম্যাকবেথ একসময় পাগল হতো, আত্মহত্যা করতো, ম্যাকবেথ কি শেষে আহ খুন হতো? এসব কি এই ট্র্যাজেডি হতো? না স্যার। এই ট্র্যাজেডি এতটা দুঃখের কষ্টের হতো না। Kingship and natural order. Kingship and natural order. So, king. People consider the king as the representative of God on earth. If you are a king, that means you are a representative of God. So, kingship is something divine. রাজা হওয়াটা মানে কিন্তু যে কেউ তো আর রাজা হতে পারে না। রাজা হওয়া মানে স্রষ্টার আশীর্বাদ আছে তার উপর, স্রষ্টা চেয়েছেন বলেই সে রাজা হয়েছে, মানুষ এমন বিশ্বাস করে। And the king has some duties to perform. For example, the king should have comradeship in warfare, then hospitality of host towards guest, and the loyalty between husband and wife. So, as a king, Macbeth has broken all these basic social or societal relationships. These relationships are broken. Macbeth does not perform his duties properly as a king. রাজার যে কিছু মৌলিক দায়িত্ব আছে সেগুলো সে রাজা হওয়ার পরে সেগুলো সেই নিয়মগুলো মানছে না, সেই নিয়মগুলো ঠিকমতো পালন করছে না, মানে সব এলোমেলো। যেমন লেডি ম্যাকবেথ ইজ ডমিনেটিং। লেডি ম্যাকবেথ, she is the queen, but she is dominating over her husband. So is it natural or not natural? কে ডমিনেট করবে, কে কে শাসন করবে অ্যাজ এ লিডার, ম্যাকবেথ নাকি লেডি ম্যাকবেথ? ম্যাকবেথ। Macbeth should dominate over Lady Macbeth, but in this tragedy, we see Lady Macbeth is dominating over Macbeth. Lady Macbeth দেখা যাচ্ছে মানে মনে হচ্ছে যেন লেডি ম্যাকবেথই রাজা। লেডি ম্যাকবেথ বলছে এটা করো ওটা করো। তো এখানে আমরা কি দেখতে পাই তাহলে? ন্যাচারাল যে অর্ডার, কিছু নিয়ম আছে না, নিয়ম, সেই নিয়মগুলো আমরা এখানে দেখতে পাই না, নিয়মগুলো এলোমেলো। ম্যাকবেথ ডমিনেট করবে লেডি ম্যাকবেথকে, কিন্তু উল্টো দেখছি লেডি ম্যাকবেথ ডমিনেট করছে, মানে ক্ষমতা দেখাচ্ছে ম্যাকবেথের উপর। এটা কি ওমেন পাওয়ারটা শো করতেছে যে নেগেটিভলি? we not really. The thing is, Macbeth as a person, he is not morally upright. ম্যাকবেথ মানুষ হিসেবে নৈতিকভাবে সে কিন্তু কি নৈতিকতা পূর্ণ নয়। তার মানে তার মধ্যে অনৈতিকতা আছে, সে খুনের অংশীদার হয়েছে। তার মধ্যে পুরুষত্বটা আমি বলি, তার মধ্যে যেহেতু অনৈতিকতা আছে, তার মানে তার ব্যক্তিত্বে খুঁত আছে, দোষ আছে, তাই না? সে একটা ভুল, এত বড়
ভুল না, এটা পাপ। খুন করার মতো এত বড় পাপ সে করলো, তাও কি লেডি ম্যাকবেথ ওয়াইফের কথায়, তাহলে সে নৈতিকভাবে সে কিন্তু দুর্বল, তার মধ্যে নৈতিকতা নেই। সো যেহেতু তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল, সো ওয়াইফকে আর সে কি বলবে? ওয়াইফকে কিছু বলার কি তার আসলে পাওয়ার আছে? কারণ সে নিজেই তো অন্যায়কারী। বুঝতে পারছো? ম্যাকবেথ হ্যাঁ স্যার। নিজেই দোষী, তো ওয়াইফকে আর কি বলবে? এই আর কি। নিজে যদি স্ট্রং থাকতো মরালি, তাহলে নিজে যদি অনেস্ট থাকতো, তাহলে বলা যায় নির্ভয়ে। সে নিজেই তো দোষী। So as Macbeth is not morally upright, as he himself is guilty, so he does not have the power or courage to say anything against Lady Macbeth. Disruption of nature. I will take 5 more minutes, then I'll finish. Disruption of nature. What is disruption of nature? That means disorder in nature. প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতিতে নিয়ম দেখা যাচ্ছে না, এলোমেলো, অগোছালো, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কাজকর্ম ঘটছে প্রকৃতিতে। কিরকম? violent disruptions in nature. For example, tempests, ঝড়, earthquakes, darkness at noon. In the afternoon, it should not be dark. অপরাহ্নে কি অন্ধকার নেমে আসে, না সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসে? হ্যালো? আফটারনুনে অন্ধকার নেমে আসে, না সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসে? সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায়। কিন্তু এই ম্যাকবেথ নাটকে আমরা দেখি ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে, বিকেল বেলা অন্ধকার নেমে আসছে। এগুলো কিসের লক্ষণ বলতো? যে স্কটল্যান্ডে অন্যায় হচ্ছে, পাপ হচ্ছে। ফলিং স্যার। সরি, স্যার ফলিং কোনো কিছুর মানে ফলিং হচ্ছে এরকম। অন্যায় হচ্ছে স্কটল্যান্ডে, পাপ হচ্ছে, খুন হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে, তো প্রকৃতি মেনে নিতে পারছে না, তাই না? ইয়েস স্যার। So even nature is reacting against the injustice, corruption, sin that are happening in Scotland. And these are all reflections of the breakage of the natural order that Macbeth has brought about in his own microcosmic world, that means in his own society. So there is no order, and nature is also reacting through tempests, earthquakes, and so on. This is the last theme, last or second last. Yes, last theme. Reason versus passion. Reason means logic, conscience. Use logic, think rationally. Reason versus passion. Passion means emotion, আবেগ। বলে না যে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করো না, ব্রেইন দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করো। হৃদয় দিয়ে চিন্তা করাটা কি? ইমোশন, প্যাশন। মন দিয়ে চিন্তা করা, ব্রেইন দিয়ে চিন্তা করা, রিজন। প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করা, রিজন। বুঝতে পারছো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। So Macbeth is very rational. Macbeth is rational.
and he knows that he recognizes the political, ethical, and religious reasons why he should not commit regicide, why he should not commit murder. Macbeth knows, and but still he makes the huge mistake. Macbeth কিন্তু as a person is practical, is rational. ম্যাকবেথ জানে যে রাজা ডানকানকে হত্যা করলে কি হবে, পরিণতি কি হতে পারে, সে বুঝে। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথের কথায়, অনুপ্রেরণায় সে আসলে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়, সে ভুল করে, সে পাপ করে। বাট লেডি ম্যাকবেথ, ইজ শি রেশনাল অর প্যাশনেট, ইমোশনাল? লেডি ম্যাকবেথ কি ব্রেইন দিয়ে চিন্তা করে না আবেগ দিয়ে চিন্তা করে? তা বুঝি নাই। লেডি ম্যাকবেথ কি ব্রেইন দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি ভাবে নাকি না, আবেগ আবেগ দিয়ে স্যার। আবেগ দিয়ে ভাবে? লেডি ম্যাকবেথ ইজ ইমোশনাল, শি ইজ প্যাশনেট, and she is motivated by her feelings, and she uses emotional arguments to influence her husband. She uses her emotions to influence Macbeth. So she is passionate, but Macbeth is not passionate. Macbeth is rational, practical. Macbeth practically চিন্তা করে, লেডি ম্যাকবেথ আবেগ দিয়ে চিন্তা করে। কিন্তু ম্যাকবেথ প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করেও কোনো লাভ হয়নি, ঘুরে ফিরে সে তার ওয়াইফের কথাই শুনেছে এবং ভুল করেছে, পাপ করেছে। অলরাইট? Yes, sir. তোমরা পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো? প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে চিন্তা করা একটা বিষয়, ইমোশনালি কিভাবে চিন্তা করা। একটা এক্সাম্পল দেই। একটা ছেলে ইয়াং, কলেজে পড়ে, সে বলছে যে আমি আমি এই মেয়েকে এখন বিয়ে করতে চাই। তার ক্লাসমেট, তারা ভালোবাসে। তো ছেলেটি বলছে আমি মেয়েটিকে এখনই বিয়ে করতে চাই। আচ্ছা, এখনই বিয়ে করতে চাই, এটা কি প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা না ইমোশনাল চিন্তা? Emotional. ইমোশনাল। আর ওই ছেলের বাবা ছেলেকে বোঝাচ্ছে, দেখো এখন বিয়ে করে তুমি তুমি মাত্র কলেজে পড়ো, তুমি কোথায় কি কি করবে, এখনো কোনো জব নেই, বিয়ে করতে চাও একসময় করবে, আগে পড়ালেখা শেষ করো, হ্যাঁ একটা জব করো, তারপর বিয়ে করবে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা বাধা দেব না। কিন্তু এখন তো কোনো দিক থেকেই যুক্তিসঙ্গত না। এই যে বাবা বোঝাচ্ছে, এটা কি ইমোশনালি বোঝাচ্ছে না প্র্যাকটিক্যালি? Practically. Practically. All right. Thank you all so much, and see you in the next class. Take care. স্যার, আসসালামু আলাইকুম।